प्रणाम बार द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान गोटे कथा आम जाना आम जो माँ और श्री अरविंद ग्रहण करें ग्रहण ना माँ आमको बाची अच्छा माँ जदि बाची ताले कौन गोटे उद्देश्य थी बोली बाची कहीं संसार तो केते लोक अच्छा ना कहीं समस्त ग्रहण न करी पाठशाला धारा को आनिकी आमर के जन कहीं निश्चय तार किसी गोटे कारण अच्छे गोटे कथा आम सब जाना आमर अंतरात्मा कौन ना कौन गोटे जन्म आम भावानी यहाँ आमर फास्ट जन्म बोली या पूर्व आम केतेटा लाइफ अतिक्रम करके आसवा कौन ना कौन गोटे जन्म आमर अंतरात्मा गोटे प्रार्थना रखी माँ पाखे तेणु यही लाइफ रे मानव जीवन रे आम माँ को सानिध्य आसबार सुजोग पाई यदि माँ इच्छा न करें आम केबे मध्य पाठचक्र भीतर आसीपर ना तो जो माँ जो इच्छा कर माँ आमको बाछी पश्चात कौन गोटे कारण अच्छी आम एटा जानू जदि आनी माँ आमको बाछिकी पाक आनी आमर काम कौन आमे माँ को प्रश्नटी रखा माँ तुम मत संसार कौन पे आनी संसार रे मोर भूमिका कौन जदि मोर संसार किसी भूमिका अच्छी मुझे भूमिका टी ठीक रे तुले पारुछि ना जदि तुले पारु नाही मत तुम सेमती तैयारी कर मुझेमती कि तुम्हें जहाँ चाहूच मु करे बोली मुझे से काम कर पारि तुम्हें जहाँ चाहूच मुझे उठे बोली मुझे से पारि दीटा कथा मन ना तुम्हें जहाँ चाहूच मु करे बोली मुझे से काम कर पारि तुम्हें जहाँ चाहूच मुझे उठे बोली मुझे से पारि हाँ तुम्हें जहाँ चाहूच मु करे बोली मुझे काम जमी कर पारि तुम्हें जहाँ चाहूच मुझे उठे बोली मुझे से पारि ये दीटा कथा गोटे फोकस करिया माँ जहाँ चाहूँ आम से करवा माँ जहाँ चाहूँ आम हे उठा आम से उठा ये माँ पाठचक्र व्यवस्था आरंभ कले माँ फ्रांस रे तो थिले पेरिस रे थिले 12 जन को लेकिन गोटे क्लास करुले माँ बढ़िया आलोचना भी करती बुझे आते आध्यात्म अनुरागी माँ थिले अनेक माँ सहित डेली डेली जा साक्षात करके आलोचना शुणुले केते जन सप्ताह जाते किए 15 दिन जाते केते जन थिले माँ पाक सबुदिन जाते हाँ 12 है ये जो माँ फ्रांस रे थिबा समय रे पेरिस शहर थिबा समय रे 12 जन को नहीं बुधवार पुणी क्लास होता किसी आसुल मुझे केतरा झलक कही जड़े भद्रमहिला माँ कर आलोचना शुणिकी दिने माँ कहला माँ से तो माँ बोली किए कहते मैडम मीरा बोली कहते आमे माँ बोली कहे से माने किए माँ बोली कहते से माने कहते मैडम मीरा हाँ से मैडम मीरा बोली डाकते मैडम मीरा तुम ये जो आलोचना मत पूरा अभिभूत कर एमती अभिभूत कर दौर मोर इच्छा हो मो तुम भाया कोटी भाषण भाषण दिखती ना ता भितर क्यूरियोसिटी केमती से प्रकाश कला जाओ तुम्हें आज तुम भीतर कथा प्रकाश कर दिन मंजूर हम ठीक अच्छे ये तो गोटे किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को लेकिन गोटे विराट सभा हो सब वर्ष से आलोचना करने जाऊँगी एथर तमें कह एथर वक्ता तमें कौन कौच राजी हाँ राजी इनवर्टर मुझे जानते फैन टा बंद कर हाँ मुझे खाली लाइट टा डाउन हो गला ना आम आलोचना को डिस्टर्ब होगा तेणु माँ कहले ठीक अच्छे तुमको ए वर्ष मुख्य वक्ता हिसाब से डका राजी तो हाँ मैडम मु राजी व्यवस्था हो गला
लिफलेट सब प्रसार हम से तो टीवी नथिला बेतार रेडियो रेडियो माध्यम प्रसार हो गला ए वर्षर मुख्य वक्ता किए को जगार हम डिटेल्स बाहरी पड़े प्रोग्राम जो दिन प्रोग्राम माँ आसी से स्त्री लोक भार पहुंचले किंतु तांकर अवस्था सांघातिक पूरा कंप माने 102 टेम्परेचर अधिका है कंबल घोड़े आड़िक रही देह पूरा ताती फुटी जाऊँ पूरा तेणु माँ देखिले यार ये तो कौन पूरा ज्वर थरुंट बिछणार उठिया अवस्था ना एमती केमी से जाके एत बड़ सभा भाषण देवे आ मो कथा अनुसार नाटा प्रसार कराला चारिड़े लिफलेट रे मरागला बंटागला रेडियो जोगे चारिड़े कही दिगला जदि फिजिकाली न देखिए मु बेजेत हो तेणु माँ कौन कले बॉडी एक्सचेंज करदे से भद्र महिलार बॉडी माँ नहीं गले निज बॉडी को छाड़दे बुझे तो बर्तमान लोके क्या देखिए बर्तमान लोके क्या देखिए भद्र महिला को कि प्रकृति में भद्र महिला पश्चात किए माँ तापर स्टेज को गले बहुत चमत्कार भाषण है ये चमत्कार भाषण तापर अनेक प्रश्न रिपोर्टर मान जगिकी था कौन सब भाषण सागे लेखा नोट कर पकता किए कौन प्रश्न पचारा कौन उत्तर देले फटाफट फटाफट सब नोट कर पकता फ्रंट पेज रे फोटो उठे डैश पाखे छिड़ा केमी प्रश्न कि उत्तर सब देती कौन कौन आलोचना सब हो पूरा पेजटा बाहर पड़ी पूरा फ्रंट पेज बाहर पड़ी माँ सरला आसिले पुणी बॉडी एक्सचेंज होगा अच्छा बॉडी एक्सचेंज ज्वर रही जो बॉडी थिला टेम्परेचर रोला बर्तमान बॉडी एक्सचेंज होगा माँ को बॉडी को से अफेक्ट कर ज्वर छाड़ी मूलर ज्वर ना है बॉडी एक्सचेंज कर पलि गले तापरे सकाळे हकर आसी पेपर देगला टीवी ऊपर पेपरटा पड़ी भद्र महिला जनक आसिकी चा पीवा बाहर पेपर खंडा पढ़ुं फ्रंट पेज रे डैश बार के छिड़ा होती कौन कौन भाषण सब देती किए कौन प्रश्न पचार तार उत्तर कौन देती पूरा बाहरी पड़ी मु तो काली ज्वर थरुली बिछना छाड़ी ना अथच मो फोटो केमी से स्टेज रे डैश पाखे रहा आकर प्रश्न भद्र महिला केमी है पेपर खंड को धरी गले मैडम मीरा पाक पचारे मैडम मीरा तुम आज पेपर पढ़ल हाँ तुम के चमत्कार भाषण देच कि बढ़िया फोटोटा तुम उठी कि प्रश्न सब पचार तार के चमत्कार उत्तर तुम देच सबुड़ा बाहर देखिली सतरे कौन मुझे जाइली फोटो के बाहर यार रहस्यटा कौन भद्र महिला जन पचारे भद्र माँ आड़ कहले जेतु मो रेकमेंडेशन रे तुम ना दिखाई तुमको लोके देखिए कि तुम अवस्था जहा तो मुझे देखिली जदि तुम फिगरटा लोके न देखुंत ताले मु बेजित लोकों हृदय आ स्थान मिलबनी ए दृष्टि मते को समय को काम करने दरकार तेणु से बुद्धि मत आप्लाय करा पड़ा तेणु मुझे कली ए प्रकार से कृतकृत्य हो गले थरे जदि माँ क्या कमिटमेंट कर कौन ताप न कर पारती माँ सबू कथा करती ये हूँ से माँ तेणु माँ को सानिध्य आसवाई माँ को संस्पर्श आसवाई माँ कृपा को लभ्यापी माँ को धारा तैयारी हवापाई माँ को इच्छा को पूर्ण करने उपयुक्त जंत्रटे हेबापाई पाठचक्र हूँ माध्यम बुझल पाठचक्र बिना आमे केबे तैयारी ही पारिबा नहीं केबे नुह मु एते पाठ पढ़ी थाई पार एजुकेटेड ही थाई पार डिग्री हासिल कर थाई पार
एमफिल पीएचडी करथाई पार सेगुड़ा जीवन सहित तार संपर्क नहीं है तार जीवन सहित संपर्क नहीं जीवन को बुझियो के मु भाई मजार कहे माने आमे गोटे कुकर टे किनिक आनले भी प्रेसर गोटे तार गोटे मानुआल बुक दूची गोटे टीवी टे किनिक आनले भी तार गोटे मानुआल बुक दूची बाइक टे किनिक आनले भी तार गोटे मानुआल बुक दूची जेकोसी गोटे दामिका जिनस टे किनिक आनले हम घर को तार यूज केमिति हबो तेन तार मानुआल बुकटा कंपनी दूची मानुआल बुक को हम पढ़ी जानी पार्छ जिनस को आम केमिति व्यवहार करवा ता फोटो को देखुଛୁ कौन लेखा है पढ़ुଛୁ से अनुसार आम करूଛୁ तापर धीरे धीरे ता व्यवहार कर शिखुଛୁ ठीक से भाया जीवन को बुझिया तार मानुआल बुक होची श्रीरंग पाठशाला बुझिगला जदि श्रीरंग पाठशाला न करवा ताले जीवन रहस्य को बुझी हबो नहीं मानव जीवन सार्थकता कोथिरे अछि जानी हबो नहीं मानव जीवन को परिपूर्ण गढ़िबारे पाठचक्र साहाय्य करे केमिति खाली पढ़ दउछि एटा साहाय्य कर दो माँ तांकर बाणी रे सब जहाँ लिखिचंदी सेड़ा हित उपदेश नुहे हला गोटे कथा हमें भल कि मन रखिबा माँ तांका बाणी रे जहाँ सब लिखिचंदी सेगुड़ा हित उपदेश नुहे माँ सेगुड़ी को सब गोटे शक्ति रूप व्यवहार करते तेणु आम जेते माँ को वाणी सहित संपृक्ति रखिबा जानी था सेते शक्ति सहित संपर्क रखिबा माटी तले पानी अछि बर्तमान चारिआडे स्कार्सिटी देखा देलानी पानी हला पुणी पानी दिने समय आसो लोके पाइबेनी खरा दिन हलानी ट्यूबवेल हैंडल हलाउछन खाली पानी बाहरनी कूओ पोखरी सुखी जाउछि केते बाट दूर को जाउछ कोठी झरना टी पानी बाहर तो गोटे के आनिकी पीबे पानी स्कार्सिटी माटी तले पानी अछि ना नहीं बर्तमान से माटी तलू पानी की उठेबा एवं आमे आम घरे छात उपरे टांकी करी तो स्टोरेज कर रखिबा तापर तो पाइप कनेक्शन करी त्यापर हम जेतोल चाहेबा सेतोल पाई परिबा तो जो माटी तल थिबा पानी को टांकी ऊपर को उठेबा पई हम कोन कर जो बोरवेल खोला है पानी ता भीतर रहला पाइप दिया है गोटे मोटर टे लगौछे मोटर कोन करूछि तल पानी की ऊपर को उठौछि ऊपर से स्टोर हो रहा एवं आमर आवश्यक समय टैप मोड़लू पानी बाहर तेणु कौ पोखर सुखी था आम तो माटी तलू पानी बाहर जाऊँ उपरको स्टोर हो रही खरा दिन पानी न आमर तो बोरवेल पानी गला छात टांकी की टांकी आम जो चाहे तो बाहर आउ जो तल पानी को ऊपर उठे साहय किए कर मोटर श्रीरंग पाठशाला से मोटर काम करे जानते कितने गभीरता स्तर रु जो ज्ञान अच्छी ताकू से बाहर करके सर्वोच्च स्तर रखि आवश्यक समय टैप मिले जमी पानी बाहर आमर को परिस्थिति जीवन में को सिचुएशन कौन करिया से बाणी हमको शक्ति दब तेल पार्च दिन न कर माँ को बाणी कौन टा जानिया केमिति ये परिस्थिति कौन करिया कथा जानिया केमिति मु अत्यधिक उत्तेजित होची उत्तेजित हवा पर कौन होची अवस्थाटा तापरे मोर बीपी बाहर पड़ानी मेडिकल नेलेनी मेडिकल साइंस मेडिकल माइंड रे काम करियो हला से तार इंजेक्शन दबो सालाइन दबो आईसीयू भीतर रखियो कि आउ कार्ड रखियो हैं ताको मेडिकल साइंस रो धारा से करी किंतु प्रकृत कथा कोडा जे बीपीटा बाहरला कोन टेंशन भाई टेंशनटा आसिला कोन भाई आम भीतर कोनसी कथा को धैर्य धरी पारलु नाही सही पारलु नाही बोली आम समता को हम हरई बसिलु बोली आम भीतर अस्थिरता देखादेला बोली आम भीतर प्रतिक्रिया देखादेला बोली आम भीतर उत्तेजना भाव देखादेला बोली बीपी बाहर पड़ा ताले कौन कले ये सब गुड़िक आसो ना माँ को बाणी की जब पड़ुआ गोटे बोध तैयारी हो अरे सबुरी पश्चात तो माँ का हाथ अच्छी तेरे मो पाई कौन दरकार माँ करी मुझे से लोकटा मो असुविधार कारण ये लोकटा मो असुविधार कारण से लोकटा मो असुविधार नेबार आम घर भर कलटा ये ना आगे आम भूल बुझाणा भूल कथबार्ता कह भूल बुझाणा आम घर मान कली हो श्री अरविंद पाठशाला कौन कर यथार्थ ज्ञान को आम भितर उज्जीवित करदब
ତାପରେ ସେଇଟା ଛାୟାପଟ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମଝିରେ କିଏ ରହିବେ? ମା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବାହାରଟାକୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କାଚଟେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଆର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆରପଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଏପଟେ ମୁଁ ଅଛି। ଆମେ ପରସ୍ପର ଛୁଇଁ ପାରିବୁ କି? କାଚ ଲାଗିଯାଇଛି, ଛୁଇଁ ହବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବି, ହଉଥିବ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ କି? ହବନି। ସେମିତି ବାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତର, ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? କାଚଟା। ସେମିତି କାଚ ହେବେ ମା। ଆମେ ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମନୋଭାବ ବଦଳିଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚର କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ଲାଇଟରେ ନବା, ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା। ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା, ଏଠୁ କଣ ଜାଣିବା? What happens to us is divine affair, not ours. ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏଇ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର, ସହି ଶିଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିଟି ମତେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଦେଇକି ଯିବ। ଏଇ ବୋଧଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା, ସହିବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ହେଲା, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଦିନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉତ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆମ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ସହାୟକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣିବାରେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାଟି ଘଟିଲା କେବଳ ପାଠଚକ୍ରରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲୁ, ହେଲା। ପାଠଚକ୍ର ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରାରେ ପକେଇଛୁ। ଆମେ ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରିଛୁ, ହଁ, ପରମ୍ପରା ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, ମା ଏଡା କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ପାଠଚକ୍ର ସିଧାସଳଖ ଚୈତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କାମ। ତା ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବକୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସେ। ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଭିତର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ମାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରୁଛୁ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସବୁ କଥାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁଛୁ, ଶାନ୍ତ ରହିପାରୁଛୁ, ଅବିଚଳ ରହିପାରୁଛୁ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ବାହ୍ୟତଃ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ବାହ୍ୟତଃ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ପଶ୍ଚାତରେ କଣ କାରଣ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଭିତର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ନା କାଲି ପଢା ହେଇଥିଲା କେତେ? ଚିରନ୍ତନ 29, ଆଜି 30 ପଢ, ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ 222, ଆଜି 223 ପଢ। ଦୁର୍ଗାତ୍ର କାହିଁ ପଢିଲନି? ଛାଡିଦେଲ? ହଁ, ଦୁର୍ଗାତ୍ର ପଢ ନା, ଏଟା ପଢିବ, ଏଟା କେମିତି ହବ? ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢିବ ନା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜିଡି, ହେଲା, ରିଜିଡିଟି, ଏଇଟା ହବ, ଜପ ହବ, ଦୁର୍ଗାତ୍ର ପଢା ହବ, ମା ବହି ପଢା ହବ, ସାବିତ୍ରୀ ପେଜ ପଢା ହବ। ଆମେ ଏଟା ତିଆରିଛୁ ନା ମା ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ? ଆମେ। କଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ, ନା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନ? ଓଲଟା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବୁ। ତମେ କଣ କହୁଛ ଭଗବାନ? ଆମେ ଯଦି ପାଠଚର ନ କରୁ ତମେ ବା ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିବନି। କଣ ଭାବୁଛ କି ତମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବନି? ମୁଁ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ତମକୁ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କଲିଣି, ଯେ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତଟା ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିଥାଅ। ଆଉ କିଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା, କି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିଥିବେ। ମୁଁ ବା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିଲିଣି, ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ତମକୁ ଧରିଲିଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ। କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଅର୍ଡିନାରୀ ବୋଲି? ତେଣୁ ମୋଟା ଆଗ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହବ। ତ ମୋଟା ନ ଶୁଣି ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକିଛି ନାହିଁ, ତମେ ତାର କୋଠା କଲଣି, ତା ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦେଲଣି, ତା ଝିଅକୁ ଏତେ ବଢିଆ ବରଟେ ଦେଲଣି। ମୁଁ ତମକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକିଛି, କଣ ମୁଫତ? ଆଜି ପୂରଣ କର। ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକତା। 40 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ନା ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି? ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛି। କେବେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇନି। ପାଠଚର ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କରୁଛି?
ତେଣୁ ପାଠ ଚକ୍ର ହଉଛି ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର ହବାର ଭାବଧାରଣ କରାଯିବ। ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଏଇଟା ନୁହଁ। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, ମା ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେବି। এই ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତା ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀରନ୍ଧ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ କଣ କଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଲାଭ କରିବି, କଣ କଲେ ମୋ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବି, କଣ କଲେ ମୋ ଜୀବନର ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର କଥା କହିବି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ପଥର ବାଡଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପଥର ବାଡଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ ବଡ ପଥର ବାଡେଇକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରି ଝୁଡି ଅନୁସାରେ ତାର ପଇସା ହିସାବ ହବ, ଚିପ୍ସ ବାଡାନ୍ତି। ହଁ 25-30 ଖଣ୍ଡେ ବାଡଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପାହାଡଟା ଉପରେ, ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରୁ କାହିଁ ପଶିବା, ଏଇଠି ତ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାର୍ଚର କରିବା ଆଉ। ରୁହ, କହିଲେ ଭାଇ ଏଇଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଏଇନା ଆସିବେ? ମୁଁ ଆସିବେନି କଣ, ଏଇଟା ଗଛ ଛାଇ ହେଇଛି, ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଟା ପୁରା, ସବୁ ଆସିବେ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ ହେଲାଣି, ଆସି 12ଟା ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ଗଛ ମୂଳେ ବସେଇଲୁ। କଣ ନା ଆମେ ମହାପୁରୁଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବୁ, ଆସ ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଙ୍କ କଥା କିଛି କହିବୁ, ଟିକେ ଥକା ନିଅ, ଏତେ ତ କାମ କଲଣି ସକାଳୁ ଆସିକି, ଘଣ୍ଟାଟେ ଥକା ନିଅ, ସେ ଥକା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମହାପୁରୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ବସେଇଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାର ପୁରା ତନ୍ମୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଛି ମାଙ୍କ କଥା, କହି ଚାଲିଛି ମା କିଏ, କୃପା କେମିତି କରନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପାରେ କେମିତି କାହାର ସବୁ ବଦଳିଛି, କଣ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ସତ ସତ ଘଟଣା ସବୁ କହୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀଟି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ପଳେଇଥିଲା, ହାଣ୍ଡିଆ ପିଧି ପଳେଇଯାଇଛି ହେଲା। ପିଧି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପାଟି କରୁଛି, ଉଠିଲା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ଆଉ ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି, ଏଇ ଜାଗାଟା ପାଟି କରିବା ଜାଗା, ଢୋ ଢୋ କି ଲଗେଲା ଲଗେଲା ଲଗେଲା, ବିଦା କଲା। ମୁଁ ନା ଏଠି ମରା ପିଟା କରନି, ମନା କରିଦେବ, ମରା ପିଟା କରନି, ହଁ କରନି। ଦେଖୁଛ ବାବୁ ସେ କେମିତି, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ କଣ କଥା ହଉଛେ, କଣ ହଉଛି, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ପାଟି ଇଆଡୁ ସବୁ ବକୁଛି ମୋ ଉପରେ, ତା ରାଗି ବାଡେଇଲା ଆଉ। ନା ନାଇଁ ତ ବାଡାବାନି, ସିଏ ବି ମାଙ୍କ ପିଲା ନା, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛି, ଏଇ ମାଙ୍କୁ ତମେ ଜଣେଇଦିଅ, ସିଏ ବି ଚୁପ ହେଇଯିବ। ଆସ ବସ ବସ, ଭାଇ ବସେଇଲୁ। ବସେଇଲା ପରେ ପାର୍ଚର ସରିଲା, ତାର ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା, କହିଲେ ବାବୁ ଆମକୁ ଏଇ ଫଟୋ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ। ହଁ ନିଅ, ଆମେ ତ ଦବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଆଉ, ନିଅ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ମାଗଣା ନିଅନ୍ତିନି, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ, 2 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛ ଦିଅ ହେଲା। ହଉ ତମେ ପଇସା ଆଣିନ, ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ତମ ଗାଁଟା କୋଉଟା କି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁଟା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତମ ଗାଁରେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପାର୍ଚର କରିବୁ ଆଉ। ହଁ ବାବୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠୁ କହିଲି ମାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବ, ମାଙ୍କୁ ଘରର ମାଲିକ ବୋଲି ମାନିବ, ଯୁଆଡେ ଯିବ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବ, ଯାହା କରିବ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି, ମା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ଯାଉଛି, ତୁ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ମୁଁ ବଜାର ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯାଅ, ଯାହା କରୁଛ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି କରିବ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଯିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦିଅ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖ ଯେମିତି ଯୁଆଡୁ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖା ହଉଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖିବ। କେବେ ତ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ମାରିବନି, କଳା ଜାଗା, ରୋଷେଇ ଜାଗା ପାଖରେ ରଖିବନି, ସେଟା କଳା ପଡିଯିବ। ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ରଖିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ମାଙ୍କ ମୁହଁ ପାଖରେ ଆସିକି ଚାହିଁବ, ମାଙ୍କୁ ଆଖିକି ଅନେଇବ, ମା ମା ବୋଲି କହିବ, ମା ଆଜି ଦିନଟା ତୁ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର, ତୋ ସେବାରେ ମତେ ଲଗା, ମୁଁ ଯେମିତି ତୋ ସେବା ଠିକ କରିପାରିବି କହ ହେଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେମିତି କହିବ, ମା ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଦେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଦଉଛି, ମୁଁ କାମ ବିକୁ ଦଉଛି, ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବି ଦଉଛି, ତୁ ସବୁକୁ ବଦଳା। ଏତିକି ଡାକୁଅ, ସକାଳୁ ଉଠିବ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ତମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କରା। ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କହିବ, ଦିନରେ ଯାହା ହେଇଛି ମା ତୋ ଚରଣ ଦେଇଦେଲି, ନିଜକୁ ଦେଲି, କାମ ବି ଦେଲି, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁକୁ ଦେଲି, ଏମିତି କୁହ। ସେ ସେୟା କରିଛି ଆଉ। ତାପର ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ହେଟା ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଟ୍ୟୁବଲ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗାଡି ନେଇକି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖରେ ପାଣି ନେବି ହେଲା। ମୁଁ ସେ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଖରେ ଗାଡିଟା ରଖିଛୁ,
सी से ट्यूबवेल को आसी पानी देखीदेला मत कहला बाबू माँ कथा कह आस ना मैंने हाँ इटा तुम गाँटा कि कहला हाँ बाबू गत वर्ष देथिल फोटो अच्छा अच्छा हौ मु एला समझी डाकदेवी है सी तार गला जाकि समस्त गोटे आनला पानी टिक नहीं घर थोदेला समस्त डाकी डाकी आनला गोटे गाँव गोटे मंडप भाया गोटे अच्छे से बाबू करवा बढ़िया लोक हे बहुत लोक बस सिमेंट पिंडीटा भी होती नौ ठीक अच्छे बसलु बसरा पर ता स्वामी आसिक बस पाठचर सरला आसिक मो गोड़ तले पड़ुचे बाबू ये कौन माँ था तुम कौन मो गोड़ तले पड़ुच ये भूल कर नहीं तमें ये माँ पाखे ना बाबू गत थर तुम आसी मु तो टे निशारे थी जापारे पाटितुंड कली मो स्त्री बहुत बाड़ेला मुझे तो निशा कौन पे खाऊल से निशा खाऊली बोली तो मो स्त्री बाड़ेला आ ये माँ को नेला पर मु निशा छाड़ दी सी मत कहला ना मत स्त्री लोकटी मो मर्दटा केमी निशा छाड़ो पुणी माँ को डाक से सबुदिन माँ को डाकी मो मर्द केमी निशा छाड़ू सतु तो ता मर्द निशा छाड़ दी बर्तमान ता घर जो सुनार संसार है माँ को धरला परे से अनुभूति कथाटा कहला बाबू ये माँ को नेला परे ये मो मर्दा मद पिउनी आम परिवार पूरा हस खुशी से आज जो डाकिली आसिक बस पाठचक्र आलोचन तेणु माँ सत्य अच्छा प्रभु मान बाबू ये माँ प्रभु सत्य अच्छा आ समस्त कथा शुणती तेणु तांकरी लोक जो जड़े अनुभूतिर कथा कहला से लोक मैंने माँ फोटो ने ना नहीं कह ने कि नहीं निश्चय ने एडे दुर्दांत से गाँ लोक प्राक्टिकल कलेक्टर किडनाप कर देते किड़े मारात्मक हेती अनुमान कर हाँ बरा गोटे कलेक्टर किडनाप कर देते हाँ 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 से गाँ लोक देखो कि सुंदर भाव माँ को ग्रहण कर कहार प्रभाव पाठचक्र प्रभाव जदि आम आंतरिक पूर्ण भाव माँ सहित जोड़ी हबार भाव नहीं प्रचार करथिबा माँ का प्रभाव को आम भितर क्रिया कर पार्थुआ से प्रभाव द्वारा अन्य मान को प्रभावित कर पार्थुआ ताले पाठचक्र यथार्थ मूल्यबोध रही तेन पाठचक्र मनीषता मन जो नियम बार करदब से नियम रे कले हम ना जेतु माँ को आवाहन करवा दरकार तेणु किसी समय एकाग्र होगा दरकार कारण से एकाग्रता भितर माँ को आवाहन करा जाए जो जगार पाठचक्र हम से माँ को उपस्थिति रो ये माँ को आवाहन करने नीरव रहा जाए तापर माँ से जो दर्शन कथा आम तो कि जानू बही पढ़ू तापर प्रश्न कई बुझिपारे पढ़ी चलते कि आ जड़े पढ़ी चलता न ढोली चलते कईटा पार्चर गोटे छुआ पचराला अरे पार्चर कला आम घर पार्चर हुए कौन पार्चर हुए कला जो बड़ मैंने बसिकी जड़े पढ़ु था बड़ मान जो ढोलू था पार्चर माने कला मु देखी पाठचक्र जड़े पढ़ु पछरे बड़ मैंने ढोलुए यहाँ पार्चर सी देखी जोड़ा कहीदेला सी कहीदेला ना जब आम खाली पढ़ुआ कौन समझे सतर्क थे कौन कहले देखा कानटा डेरिकी थे तेणु गोटे प्रश्न करे तार उत्तर समझ को पुणी गोटे प्रश्न बाहर पढ़ले कि बुझीगला ना भाई धारटा कौन बुझल अपा को से भाई को आम जो सेयारिंग रोथु समस्त अंशग्रहण जब रोथु पार्श्वटा जीवंत हम ना नहीं आम कौन करूँ खाली बहीकी पढ़ दौचु तुम सब शुण किए तार शुणु तो तार मोबाइल आड़े अन कलटा लगी कि मेसेज आई लगी घर डाकिले कि हाँ गाईटा पड़े लगे हाँ बॉडीटा खाली ये थो आउ सबुटा बाहर थो हम से पार्चर फ्रुटफुल हम 40 वर्ष जाओ 50 वर्ष जाओ किसी हम कि मोर रोग होती डाक्तर देखे भल हो मु डाक्तर देखे दी भल हो डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन लिखदेला मुझे अनुसार टेस्ट कली मेडिसिन किणिकी आनी भल हो भलटा केत जो मेडिसिन खाई मेडिसिन टा न खाया पर्यंत
ଭଲ ହବ କି? ହବନି। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟଚୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଟା କରିନି ମୋର ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ କି? ତେଣୁ ମୋ କରିବା ଦିଗରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି ନା ଶୁଣିବାରେ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ମୂଳରୁ ଜାଣିନି, ଆଗେ ତ ଶୁଣିବି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁକା ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତିଆରି ହବ, ମୁଁ ଟିକେ ପଢିବି। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବଢିଆ କଥା ତ କହିଲେ। ସତରେ କଣ ମାଙ୍କ ବହିରେ ଏଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି? ମା ଲେଖିଛନ୍ତି? କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମସ୍ତ ଆଗରେ ନ ପଚେ ପରେ, ଭାଇ ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲ ଏଟା କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମତେ ଟିକେ ସେ ବହିଟା ଟିକେ କୋନ ବହିଟା ମତେ ଦେଲ, ମୁଁ ପଢେ ଟିକେ। ତାର ପଢିବ, ତାପରେ ପଢୁକା ସିଏ ତା ଭିତରେ ତ ପଚିବ ଗଲା ଆଉ। ଥରେ ଯଦି ସେ ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ସେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଚୁମ୍ବକ ଗୋଟେ ଲୁହା କାଟା ଯଦି ଟାଣିବ, ଲାଖିକି ସେଠି ରହିବ ନା ଚୁମ୍ବକରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ? ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ହଁ, ଗୋଟେ ଥରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ତାର ବହୁତ ପଇସା, ପାଣି ଜାହାଜରେ ତାର ବେପାର ସବୁ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ, ହେଲା, ଆରବ ଟଙ୍କା। କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଯୋଉ ବୁଡିଗଲା, ଲସ୍ଟା, ବଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଡ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଥିଲା ବେଳେ ମାଗାଜିନଟେ ଉପରେ ନଜରଟା ପଡିଗଲା। ସେ ମାଗାଜିନଟା ନୋଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ। ସେ ବାଣୀକୁ ପଢିଦେଲା ପରେ ଧଡି ଯେମିତି ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ମାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଡିପ୍ରେସନ ପଳେଇଛି। ଚିନ୍ତା କଲି ବାଣୀଟା କାହାର, ଏ ଲେଖା କାହାର, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି। ଏ ମାଗାଜିନ କିଏ ଆଣିଛି, କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କହ? ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ, ହେଲା, ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇନକ୍ୱାରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି, ଯିଏ ମତେ ପୁରା ମୋ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେଣି, ସେ ଲୋକ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ହେଇଥିବେ? ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁ ମୁଁ ଯିବି ତ, ତମ ଦେଖା କରିବି ଆଉ। ପାଣି ଜାହାଜରେ ଆସିଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭାବିଲେ ସିଂହ ଯାଇ ସିଧା ଦେଖା କରିଦେବେ ବୋଲି। ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, କାରିକି ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷର ତ 3 ଥର ଜମା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିନା 4 ଥର ହେଲା। ନଳିନ୍ଦା ଆଶ୍ରମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହେ, ସେ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୁହ, ସିଏ ଯଦି ଭିତରୁ ପରମିଶନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ, ହେଲା। ଗଲା, ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଫରେନରୁ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୁହ, ମୁଁ ଭିତରୁ ପଚାରିକି ଆସେ। ତମକୁ ସେମିତି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ। ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବି କି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଡାକିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତା ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ତାର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତା ମନରେ କେତେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ସବୁ ପଚାରି ସମାଧାନର ବାଟ କିଛି ପାଇବ ଭାବିଦେଲା। ଯେମିତି ସିଂହ ଦେଖିଦେଇଛି, କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି, ସାଧନା କରି ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁଆଡେ ଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ବାହାରୁନି। ମନରୁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କଥା, କେତେ କଥା ସବୁ ପଚାରିବି ଗଲେ, ହେଲା। ପୁରା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ମତେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତା ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ସାଧନା କରିବି। ସେ କହିଲେ, ଯାଅ, ତମ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ହବନି, ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳିବ। ଯା। ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନି। ଇଏ କଣ କହିଲେନି, ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳିବ, ଯା। ମୁଁ ବିଜନେସ କରେ ବୋଲି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନି। ମୁଁ ବିଜନେସ କରେ, ମୁଁ ଏଠୁ ଆସିଛି କି ସେଠୁ ଆସିଛି, କିଛି ତ ମୁଁ କହିନି। ତ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଜନେସ କରେ ବୋଲି?
କହିଲେଣି ଯାଅ ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳ, ତମ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ହବନି। କହିଲେ କାହିଁକି ହବନି? ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ, କଲ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଡାକରା ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବିନା ଖାଲି ଛଟପଟ ଲାଗିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବା, ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଜାଣୁଥିବା, ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବା, ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବା, ବହି ଟିକେ ପଢୁଥିବା, ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା। ତେଣୁ ମା ନହେଲେ ଜୀବନଟାର ଯେମିତି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ନିର୍ଜୀବ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଜୀବନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଛଟପଟ, ବ୍ୟାକୁଳତା। ମା ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ତମର ଆସିନି, ଏଟା ଆସିବ। ଏଟା କେମିତି ଆସିବ? କହିଲେ ଆପେ ଆସିବ ଆଉ। କହିଲେ ତମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କେତେବେଳେ ଯାଉଛ? ଟଏଲେଟ? ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦେଖିଲେ ଟଏଲେଟ ଯାଏ। ନିଦ କେତେବେଳେ ଯାଉଛ? ବିଛଣାକୁ। ନିଦ ହେଲେ? ଖାଉଛ କେତେବେଳେ? ନା ଭୋକ ହେଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, ଯେମିତି ଭୋକ ମଡେଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ନିଦ ମଡେଇଲେ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛ। ନିଦ ମଡେଇଲେ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସାଧନା ମଡେଇଲେ ତମେ ଏଠି ରହିବ। ଏବେ ତମର ମଡେଇନି, ଯାଅ ଯାଅ ତମ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳିବ। ଗୋଟେ ହାରାସ ହେଇକି ଫେରିଲେ, ହାରାସ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଫେରି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହି, କୁହ। ମୁଁ ତ ଜାହାଜରେ ଆସିଛି, ପାଣି ଜାହାଜରେ ଫେରିବି। ସପୋଜ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା। ନା, ଫ୍ଲାଇଟରେ ଏତେଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଜଳ ଜାହାଜରେ ଆସ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସପୋଜ ମୁଁ ଜାହାଜରେ ବସିଛି, ମୋର କଲ୍ ଆସିଗଲା। ଜାହାଜଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଫେରିବନି। ମୁଁ କହିବି କି ଜାହାଜ ଚାଲ ଭାଇ ପଣିଚେରି ଛାଡିକି ଆସିବୁ? ଆସିବ କି? ଆସିବନି। ମୁଁ ସେଇଠି ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ଡେଇଁବି, ପହଁରି ପହଁରି ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ମତେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁବି, ପହଁରି ପହଁରି ଆସିବି, ତାପରେ ମତେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମୋର କଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ସାଧନା କରିବ ବୋଲି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁବ କହିଲେଣି, ତା ମାନେ କଣ? ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଉ ତିମି, ସାର୍କ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିଫିନ ବନେଇଦେବେ। ମିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଟିଫିନ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡାଟେ ଆଳୁଚପଟେ ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍କ ତିମି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କଣ ହବ? ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ତାକୁ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲାଟେ ଖାଉଛି ଆଉ, ହେଲା, ଟିଫିନ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ପାରୁଛି, ସମୁଦ୍ର ପାଣିକି ଡେଇଁବ, ପହଁରି ପହଁରି ଆସିବ, ଛୁଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ୟାର ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ କଲ୍ ଆସିଲା, ତମର ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ବିଜନେସ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ, ହେଡା କିଏ ପଚାରେ? ଜୀବନ ଅସଲ କଥାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ଏଇ ବିଜନେସ, ଘର ଦ୍ୱାରା, ହେଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ। ଯୋଉ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ତାର ସାର୍ଥକତାଟା ଏଇଠି ମିଳିବ। ଆଉ ବିଜନେସରେ କଣଟା ମିଳିବ? ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ କଣ ହବ? ବିଜନେସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଲାଭ ହବ, ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନେମ ଫେମ ମିଳିବ। ଆଉ କଣଟା ମିଳିବ? ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ କି ସେଥିରେ? ଜୀବନରେ ନାମ ଯଶରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ କି? ନା ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ରୋଗ ହବନି? ଜୋର ଟଙ୍କା, ରୋଗ ଡରେ। ତୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲ, ମତେ ଆଗରୁ କହିଲନି, ମୁଁ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ ମାଡି ଆଇଲି। ଆଗରୁ କହିଥିଲ ତମ ବାଇପାସରେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଛ, ଆଗରୁ କହୁନ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ ବାଟ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କହିବ କି? ତେଣୁ ଟଙ୍କା ରହିଲେ ବି ରୋଗ ହବ, ଟଙ୍କା ନ ରହିଲେ ବି ରୋଗ ହବ। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ ରୋଗ ହଉଛି? ଅଚେତନା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅଚେତନା ଜାଗାରେ ଚେତନାକୁ ତିଆରି କରି, ଅଚେତନା ଭିତରେ ଚେତନାଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଚେତନା, ଅଚେତନା, ଅଡା କାଟିଦେବ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅଚେତନା ଅଛି, ସେଠି ଚେତନାଟା ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଟା କଟା ହବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଅଚେତନା ଭିତରେ ମା କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମା ବାପା ପୁରା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏତେ କୃପାମୟ ମା, ସେ ପୁରା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚେତନାର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଶ୍ଚେତନା ମାନେ ଯୋଉ ଚେତନାଟା ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହେଲା। ତେଣୁ କନସିୟସନେସ ଇନ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ, ହେଲା, ଗଭୀର ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଚେତନା। ଅଜଗର ପଡିଥିବ, ଗୁଡେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଥିବ, ହଲଚଲ ହେଇପାରନ୍ତି, କାଠ ଗଡ ଭଳିଆ ପଡୁଥିବ,
କଣ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ? କାଠ ଗଡ଼ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ ନା? ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅଚେତନା ଭିତରେ ଚେତନାଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଚେତନା ଅଛି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ପାରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ସାଇକିକ ର ପ୍ରଭାବ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରାହଉଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବା ହଉଛି, ଗୁଣ ବଦଳିଛି? ଯଜ୍ଞ କରାହେଇଛି, ରାଗ କମିଛି? କାମନା ବାସନା ସବୁ ପୁରା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି। ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କୋଉଟା? ପାଠଚର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। 100ଟା ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଯେତିକି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପାଠଚକ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର କହେ ଯେ ନା, ଜଣେ କହିଲା ଆମେ ତ ସେ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନୁ, ଆଉ ଫଟୋ ରଖିନୁ, ମା କଣ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ କି? ଫଟୋ ଅଛି ବୋଲି ମା ଆମେ ଫଟୋ ରଖିଛୁ ନା। ସେମାନେ ଫଟୋ ନେଇନାହାନ୍ତି, ପାଚର କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେନ୍ସରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ସେମାନେ ନାହିଁ। ଇନଫେରିୟର, ଆମେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛୁ, ସେ ନିଚରେ। ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ହାୟର ସ୍ଟେଜ, ସେ ଅର୍ଡିନାରୀ ସ୍ଟେଜ। ଆମେ ଭିତରେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଅଛି। ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାହେଲେ ବୁଝିନୁ, ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ତାହେଲେ ଠିକରେ ବୁଝିନୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ ସେ ଜେଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯୋଉ ସେଲଟାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ସେଲଟା ଦେଖିଛି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତିଆରି ହେଲା। କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ବି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ, ଇଏ ବି ବନ୍ଦୀ। ମୁଁ ଗଲି ଆଗେ ଦେଖିଲି କଣ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ସବୁ ଜେଲରେ ଲେଖା, ବହିରେ ତ ପଢୁଛୁ ସେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ ଥିଲେ ବୋଲି। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜେଲ, ଲେଖା ହେଇନି କରେକ୍ସନ ହୋମ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରେକ୍ସନ ହୋମ। କରେକ୍ସନ ହୋମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୁହେଁ, ପୁରା ଜେଲଟା ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ ପୁରା। ହଁ, ଆଲିପୁର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରେକ୍ସନ ହୋମ। ନାରେ ବାବା, ଏଠି ତାହେଲେ ଯିଏ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ସେ କରେକ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଭୁଲ ଲୋକଟା ପଶିଯିବ, ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କରେକ୍ଟେଡ। ବଢିଆ ଜାଗାଟା ସେଟା, ଲେଖା ହେଇଛି କରେକ୍ସନ ହୋମ। ଗଣି ଏଣିକା ଗଲି ଗେଟ୍ 7ଟା ଗେଟ୍ ପାର ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେଲ୍। ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଗାଇଡ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାଇଡ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ଏତେ ଭାବ ଆସିଲା, ମୁଁ କଣ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମେଡିଟେସନ ଟିକେ କରିବା। ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ ସେ ରୁମଟାରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ହଁ, ମୋ ଟିକେ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ଭାବଟା, ମୁଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଛି, ମୁଁ ଗାଇଡ କରୁଛି, ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର ମେଡିଟେସନ, ଓନ୍ଲି ଫର ଭିଜିଟ। ବୁଢିଲାରେ ମଣିଷ ବା ଧ୍ୟାନ କରେଇ ଦେଲାନି, କହିଲା ଏଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖି ବସିଛି, ଆଉ ସେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ କଣ ଲେଟ୍ କଲିଣି। ଏଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବସିଯାଇଛି ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ବସିଯାଇଛି। ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର ମେଡିଟେସନ, ଓନ୍ଲି ଫର ଭିଜିଟିଂ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଉଠେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଏଦ ଗୁଡା ତ ସବୁ କେହି ଗୋଟେ ବି ସେଲରେ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ। ହଁ, ସେ ସେଲରେ ଏବେ ବି ଜେଲ ଭିତରେ କଏଦ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମରା ପିଟା ହଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଖୁସିରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ସବୁ ଝୋଟି କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ସେଦିନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଭଲିବଲ, ବାସ୍କେଟବଲ କମ୍ପିଟିସନ ବି ଅଛି, ରାତିରେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଅଛି। 15 ଅଗଷ୍ଟ ବା ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ଗାଇଡ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ ହଲକୁ। ଏକ୍ଜିବିସନ ହଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ, ଇଂଲିଶର କିଛି ଲେଖା, ତା ତଳକୁ
ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଲେଖା। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାଟା ମୁଁ ପଢି ପାରୁନଥାଏ, ବଙ୍ଗଳା ମତେ ଆସେନି। ମୁଁ ଇଂଲିଶଟା ପଢି ପଢିକା ଯାଉଥିଲି। ଇଂଲିଶଟା ଯୋଉ ପଢିଲି ମତେ ନିଜକୁ ବଡ ଧିକାର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଛାଡ, ଆମେ ଏତେ ପଢିକି ଏତେ କଥା ଜଣେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଏକ୍ଜିବିସନଟା କରିଛି, କି ଜାଣିନୁ ତ କିଏ ଏଟା କଲେକ୍ସନ କରି। ମୋ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠିଲା। ମୁଁ ଗାଇଡିଙ୍ଗ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିସନଟା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ସିଏ ମତେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରି ଦେଖାଦେଲା, ହେଇ ଯୋଉ ହାଫ କାମିଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କହିଦି ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କହିଦି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲି, ବୋଲେ ମୁଁ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ କହିଲା ହଁ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା କହିପାରୁନି। ବଙ୍ଗଳା କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ କହିଲା ଓଡିଆ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁଛି। ନା ଚଳିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ତମେ କହିବ, ମୁଁ ବାସ୍ ପରସ୍ପର ବୁଝାଏ। ମତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଓଡିଶାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜିବିସନଟା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ। କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି? 1 ମାସ। ଆପଣ କଣ ସିଂହଙ୍କ ଡିଭୋଟି? ନା। ସିଂହକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଜଣେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିଭୋଟି ନୁହଁ, ସିଂହ ଫଟୋ ଘରେ ରଖିନି, ସିଂହକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଥଚ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ୍ଜିବିସନ କରିଛି। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫଟୋ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ କଲେକ୍ସନ କେମିତି କଲେ? ସେ ବହୁତ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବାକୁ ନାରାଜ। ମୁଁ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ବିନୟ ହେଲି। 12 ମିନିଟ ସମୟ କଥା ହେଲା। 12 ମିନିଟରେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଥାଟା ତାର କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଆମ ଘରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିଜନକୁ ମୁଁ ଆଣେ, ମତେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦିଏ ଧ୍ୟାନରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିଜନଟା କୁଆଡେ ଉଡିଗଲା, ଆଉ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଧଳା ଫିଗରଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଛାତି ପାଖରୁ ଉପରକୁ, ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି, ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ କି ତାଙ୍କର ଆଖି ପାଖି ଅଲଗା କିଛି, ପୁରା ଫିଗରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ଧଳା। ଇଏ କିଏ ଧଳା ଲୋକ? ମୋ ଧ୍ୟାନରେ କାହିଁକି ଆସୁନି? ୟାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଣ କାମ ଅଛି? ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରେ ଜମି ଜମା କେସକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଲଢେଇ, ମର୍ଡର ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଗଲା। ମର୍ଡରରେ ମତେ ଫସେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେଲକୁ ଆସିଲି, ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ମୋ ରୁମ ପୁରା ଛିଡା ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଜେଲକୁ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ? ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲାଣି? ସେ କଏଦୀ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଧଳା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ଧ୍ୟାନରେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଠିକ ଯାହାଟା ଦେଖୁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଟାଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଲେଖା ହେଇଛି 1908 ମେ 5 ରୁ 1909 ମେ 5 ଲେଖା ହେଇଛି। 6 ରିଲିଜ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୁଁ ଜେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ମତେ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମତେ ତା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ପଢିବାକୁ ଦେଲେ। ତାର ପଢାରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା, ସେ ଆହୁରି ବହି ମାଗିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ବହି ମଗେଇକି ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ପଢିଲା। ତାପରେ ପଢି ସାରିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା ପଢିଛି ବହିରେ, ସେଇ କଥାଟା ଏ କଏଦୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ। ଜେଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ 15-20 ମିନିଟ୍ କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ କହିବି, ମତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କାହା କଥା କହୁନି, ଖାଲି ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କଥା କହୁଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶ୍ରୀରନ୍ଦଙ୍କର ଭୂମିକା, ମହାଯୋଗୀ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କଥାଟା, ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫର କଥା
एंटायर लाइफ कथा श्रीजन विषय टिके 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 कही कहीका भारत आज स्वाधीन जदि श्रीजन अवदान आउ जब पृथ्वी दिव्य हो तार केमी दूरदृष्टि रखिकी प्रभु श्रीजन आछंती सब डिटेल्स कथा से बुझेला 15 कोटी ना को का कि सब कही मैंने बड़ा आग्रह प्रकाश कले शेष से समस्ते लिखिकी देले जे आम 15 अगस्त श्रीजन जयंती पालन करूँ ऑफिसर मैंने आसुँच फ्लागेस्ट कर दौरान तापर बंदे मातरम करदेला जहाँ जिनस बांटिया कथा बांटी दौरान कैदी मान दे पलाऊँ अधघंटे 45 मिनट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन सरी जाऊँ से दिनटा जे श्री अरविंद बर्थडे श्री अरविंद जन्मदिन उपहार स्वरूप भारत स्वाधीनता प्रदान कराई ये रहस्य कई जानना श्री अरविंद जन्मदिन उपहार स्वरूप भारत स्वाधीनता प्रदान कराई गिफ्ट जाना कथा भगवान ये कौन चिंता कले जे भारत स्वाधीनता को गिफ्ट स्वरूप जन्मदिन देले अलग दिन नहीं जन्मदिन ये पश्चात कौन संजोगटा अच्छे ये पश्चात कौन गोटे संजोग अच्छे भगवान कि उद्देश्य तेणु ये कथाटा जानापी से आग्रह करते जेल सुपरिटेडेंट से अनुमति देती अच्छा आपण केते लोक या भितर श्रीजन विषय जन आसुँच जाऊँ हिसाब कर मिनिमम 1700 कैदी श्रीजन विषय जानते 1700 कैदी मैंने छाड़ आम ओडिशा बुली बुलिकी जन को सिंहधार आनी पार्नु सी गोटे लोक जेल भितर थी 1700 लोक श्रीजन विषय जन पुणी कैदी मान आम कि अर्गानाइजेशन काम कर बड़ अर्गानाइजेशन काम कर ना सी घरे श्रीजन फोटो रखी ना श्रीजन विषय आगुरी जानी तापर से श्रीजन डिवोटी ना ना कौन देखे कहतु सी श्रीजन फोटो रखिनी घरे पार्चर करनी तापर भी से श्री अरविंद भक्त कि नहीं भक्त माने कहतु सिंधा ग्रहण कर आम कह से पार्चर करने पार्चर लोक से आम गोष्ठी लोक आम भितर गोष्ठी विवाद अच्छी कि नहीं संकीर्णता एटा पाठचक्र संकीर्णतार बहुत ऊर्धरे आम संकीर्णता छाड़ी पारनु ताले पार्चर कौन बुझ तेणु केबे पाठचर को आम आम परंपरागत धारा भितर पकेबा ना संकीर्णता को केबे प्रश्रय दबा नहीं पाठचक्र से नुहे से कई जन कह पचारि आपन रिलीज के मोर तो रिलीज हो इच्छा ही ना माने आप रिलीज हो इच्छा करना कहले ना कहीं प्रभुंर सेवा कर सुजोग मिलूँ माने मु सबुदिन श्रीजन सेल दायित्व नहीं सबुदिन बड़ बड़ फोटो रखाई माइसनकर से जाए मत कौच श्री अरविंद इज स्टिल एलिव केमिति कहला अच्छा जीवता लोक आखि मिटिका मारे ना मला लोक आखि मिटिका मारे ना जीवता लोक मु सबुदिन देखी श्रीजन आखि मिट मिट कर मुझे फुल नहीं जाए से रूम को देखी श्रीजन आखि मिट मिट करती तेना श्रीजन बंचती ना मरचंद कह से कौ श्रीजन बर्तमान पर्यंत बंचती आम कौन कह 1950 डिसेम्बर 5 श्रीजन सर छाड़े आ बंची हैं कि से कैदी कौन अनुभव कला श्री अरविंद एबे भी अच्छा एटा कहार प्रभाव कहतु आश्रम लोक से पर्यटन जाइना ये कैदी जनक जी आम बाहर कौन देखले कैदी ता भीतर जो चेतनागत प्रभाव केमती केते उज्जवल प्रभु श्री अरविंद डायरेक्ट सानिध्य से कि बर्तमान कौन अवस्था कैदी आम गोटे कैदी देखले कौन इंप्रेशन ना एड़ा का खून कर कि डकायत कर नेगेटिव कथा किंतु से कैदीरा भितर कौन थिला प्रभु ताकू नहीं तेणु से कौन कह प्रभु श्री अरविंद आशीर्वाद नथिले मु आलीपुर जेल भितर को आसी पारि न था अनुमान कर सब गप भाया लगुत मु गप कथा कहूनी है प्राक्टिकल कथा गुड़ाक तो अनुमान करंतु माँ सिंह को भल पाइले क्या को भाव बदले हो माँ से कथा कहते हम कहे ना भाई आमर तो दुनिया राग हिंसा लोभ भरपूर रही एड़ा माँ काम आम द्वारा हम
ଆମେ ସିନା ଏକା ବଦଳି ସାରିଲା ପରେ ସିନା ମା କୃପାଟା ହବ। ତାମାନେ କଣ ଆମେ ବଦଳିବାନି ବୋଲି ମା କୃପାକୁ ଆମେ ଚାହିଁବାନି? ହଁ, ବଦଳିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ କିଏ ଖାଏ? ରୋଗୀ। ଆମ କଣ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡା? ଆମ ରୋଗ ନାହିଁ? ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଚେତନାର ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଭଲ କରିବ? ମା ଭଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ତ କେତେ କେତେ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଡିଫେକ୍ଟ କୁ ଦେଖିବାନି। ଆମ ଭିତରେ କଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବାନି, ଆମ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବା। ମା କହିଲେ be sincere. I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary. ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମା ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମା କହିଲେ ତମେ ଖାଲି ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ। ତମର ଯଦି 1000 ଭୁଲ ଅଛି, ତମ ଭୁଲକୁ 1000 ବାର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଷ୍ଠାପର ହୁଅ। ନିଷ୍ଠାପର ମାନେ କଣ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସିକିଂ ଓନ୍ଲି ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ସତରେ ଆମେ କହିବା ପାର୍ଶ୍ଵର କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ? ଜୀବନରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛ, ଘର ଦ୍ୱାର ଚାହୁଁନୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଚାହୁଁନୁ, ପଦବୀ ଚାହୁଁନୁ, କ୍ଷମତା ଚାହୁଁନୁ, ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଚାହୁଁନୁ, ନାମ ଯଶ ଚାହୁଁନୁ? ଚାହୁଁନୁ? ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ଭଗବାନ କୋଉଠି ହେଲେ? ଆମେ ତ ମିକ୍ସ କରିକି ଅଛୁ। ଏ ମିକ୍ସ ଗୁଡାକୁ ବାହାର କରିବା। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ମା, ଓନ୍ଲି ମଦର, ନାନ୍ ଅଦର। ଯୋଉ ଦିନ ହବ ଓନ୍ଲି ମଦର, ନାନ୍ ଅଦର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କୁଆଡେ ହବ। କୁଆଡେ ମା ନେଇକି ଯିବେ, କଣ କରିବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ଆପଣ କୋଉଠି ରହିବେ ସେ ଡିସିସନ ମା ନେବେ, କଣ ଖାଇବେ ସେ ଡିସିସନ ମା ନେବେ, କି କାମ କରିବେ ସେ ଡିସିସନ ମା ନେବେ। ଏଣ୍ଟାର ଲାଇଫର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମା ନେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମା ଯଦି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଭଲରେ ବୁଝିବେ ନା ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନବା ଭଲ ବୁଝିବା? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବୁ, ମା ତମେ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମାଗୁଥିବୁ ତମେ ଦଉଥିବ। ଆଜି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଦେହ ଭଲ ହବା ଦରକାର, ଆଜି ଛୁଆର ଆଡମିସନ ଦରକାର, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବରଟା ଦରକାର, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଚାକିରିଟା ଦରକାର, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, କି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ଦରକାର, ରୋଗ ଆଗ ହେଇ ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦିଅ। ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଅୟସ ଆରାମ ବିଳାସ ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପାଠଚକ୍ର ଧାରା ନୁହେଁ। ପାଠଚକ୍ର ଧାରା ହଉଛି ମୁଁ ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବି, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର ହେବି। ତେଣୁ ମୋ ପାଠଚକ୍ର। ଯିଏ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଚାହିଁବ ସେ ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କିଛି ରଖିବନି। ତେଣୁ ମା ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁ କରିବେ, ତାର ଯାହା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ, କୌଣସି କାରଣ ଗୋଟେ ଭୂକମ୍ପ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଥରେ ଗଳି ପଡିଲା, ମାଟି ତଳେ ପଶିଗଲା, ତାର ରେକର୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନା? ସିଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ ଆଉ ମିଳିବ? ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ମିଳିବ ନା ନାଇଁ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ଡ୍ୟାମେଜ, ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ? ପାଠଚର କରୁଥିବା ଲୋକ ମା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ମା ତାର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଠୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଦଉଥିବେ। ତେଣୁ ଚୋରି ଭୟ ନାହିଁ। ଗୁଡାଏ ରହିଲେ ସିନା ଚୋରି ଭୟ ରହିବ, ତା ତ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିବ ଆଉ, ଆଗରୁ ନୁହେଁ କି ପଛରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ୟାଠୁ ସୁରକ୍ଷା ଜାଗା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ମାଙ୍କ କୋଳଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି? ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଆମେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବୁ, ୟାଠୁ ବଡ ନିରାପଦ ଜାଗା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଧାରା ଯଦି ଆମକୁ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ନ ପହଞ୍ଚେଇଲା, ମା ମୋ ଜୀବନର ଗାଇଡ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ନଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ କଣ? ବୁଝିନୁ। ଇଏ ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର ବେଶ, ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଠଚକ୍ର ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ଆଗ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ନା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ପାଠଚକ୍ର ବହୁତ ଥର କହିଲିଣି, ସେ ରାଜି ହଉନଥିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଗୋ ମୁଁ ତ ତମ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କହୁଛି ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରଟେ କର,
ନା ଏବେ କରିବ ନା କେମିତି ଏବେ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ତିଆରି କଲଣି କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗାଁଟାରେ ଓ ଦେଖ ଏଟା ବେପାର କରୁଥିଲେ ଲୁଗା ଗାଣ୍ଠି ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ ହାଟ ବେପାର କରୁଥିଲେ ହେଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର ଉଧାର ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇନା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ପୁରା କୋଟିପତି ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ମାଙ୍କ ପାର୍ସଲ କରିକି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ କୋଟିପତି ହବା ଇଏରେ ମାଙ୍କୁ ଧରିବ କହିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ହାଟ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସାଇକେଲରେ ଗାଣ୍ଠି ଲୋଡ କରିକି ବୁଲି ବୁଲି ହାଟ ବେପାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ହଉନଥିଲା ଗାଟା ଖାଉଥିଲେ ମତେ ଧାର ଉଧାର ମାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ଦଉଥିଲି ମୁଁ ତ ଏମାନେ ଦେଖିଲି ତାର 8-10 ଟଙ୍କା ଟ୍ରକ୍ ହେଲାଣି 8-10 ଟଙ୍କା ଟ୍ରକ୍ ଏଣେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଗୋଦାମ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ପାଠଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଏତିକି ଡେଭଲପ ହେଲାଣି ମୁଁ କାଇଁ କରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ହଉ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଆଶାରେ ଆସୁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିବ ଆସିବ ତ ବାସ୍ ଥରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ତା ଇଚ୍ଛାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଏବେ ରହିଛି ସେଟା ପୁଣି ରୂପାନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ ମାନେ ଏବେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ଆସିବେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବାହା ହେଲା ତୁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ମାନେ ମୁଁ କଣଟା ଝିଅ ଦେଖିବି ମୁଁ ତ କୋଉ ଝିଅକୁ ପଚାରେ ନେଇ କଥା ହୁଏନି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ପଚାରି ପାରିବି ମୁଁ ତ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଝିଅ ଦେଖି କାରଣ ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକଟା ତୁ ଠିକ ଜଜ୍ କରିପାରିବୁ କୋଉ ଝିଅଟା ପାର୍ଚର କରିପାରିବ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଠୁ ଗଲି ଗୋଟେ ସେଟା ଲେକ୍ଚର ଥିଲା କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ହଁ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହବ ସେ ଝିଅ ଲେକ୍ଚର ମୁଁ ଏଇଟା ପାଠ ପଢିଛି ଆଉ ଜଣା ପଡୁଛି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ହେଲା ପଚାରିଲି ଆଉ ଲେକ୍ଚର ଲୋକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛ ଘରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପଢେଇ ପାରିବ ତମ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମ ହବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତମ ସହିତ ଜୁଟେ ପାଠଚର କରିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବ ତମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ ହବ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଯେମିତି ହଁ ମାରିଦେବି ସେ ତା ବାହା ହେଲା ପରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଝିଅଟା ହେଲା ହେଲେ ପାଠ ପଢିଛି ଆଉ ଭିତରେ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଟା ମୁଁ ଠରେଇ ଦେଇଛି ଏ ଦିଟାକୁ ଠରେଇଛି ପାଠ ପଢିବାଟା ଠରେଇଛି ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଟାକୁ ଠରେଇଛି ନା ଝିଅଟା ସରଳ ଅଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଆସିବ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବି ସିଏ ଯୋଉଠି ଚାକିରି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ସିଏ ବୋଲି ଯେହେତୁ ବାପା ମାର ଗୋଟେ ପୁଅ ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ନା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ନ କରିକି ତତେ କଣ ମୁଁ ନେଇଯିବି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ସେମାନେ ଯୋଉଦିନ ମତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଯା ମୁଁ ଯାଇକି ସେବେ ନେବି ସେଠୁ ମତେ ଫୋନ କରେ ଆଉ ମୁଁ ତମେ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ଘରେ କରୁନ ପାର୍ଶ୍ୱଚର କରି କରିକା ଏମିତି ବୁଝେଇବ ଲେକ୍ଚର ଲୋକ ତମେ ଏମିତି ବୁଝେଇବ ତାପରେ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପାର୍ଶ୍ୱଚରକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରେ ତମକୁ ଯା ଯା ମୋ ପୁଅ କଣ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାଇବ ଯା ସେ ତ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେୟା କର ସେମିତି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଯାଇ ଖୋଲା କରେଇଦେଲି ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱର ଖୋଲା କରେଇଲି ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଇଏ କଲା ତା ଶାଶୁ ଯିଏ ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଫଟୋ କେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ତା ଘର ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ମାରି ମାରିକା ପୁରା ଫଟୋ ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଡିସଫିଗର ହେଇଗଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଟା କାହା ଫଟୋ ଏଟା ସହଜରେ ଜାଣି ହଉନି କେତେ ଫଟୋ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ମରା ହେଇଛି ଯେ ଚିହ୍ନି ହଉନି କାହା ଫଟୋ ଏଟା ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଚର କଲା ତାର ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ବଡ ଥାଳି ଭଳିଆ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ଥାଏ ହେଲା ଟା ଟା ଗଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ ବଜେଇବ ୟା ପାର୍ଚର ଟାଇମରେ ଇଏ ପାର୍ଚର କଲା ମାନେ ତା ଶାଶୁର ବାହାରିବ ଘଣ୍ଟା ମାଡ କହିଲା କଣ କହୁଛ ମୁଁ ପାର୍ଚର କରିବି ଦେଖ ମୋ ଶାଶୁ କଣ କରୁଛି ମୋ ପାର୍ଚର ସମୟ ସେ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି ଶଙ୍ଖ ପୁଙ୍ଗିବ କହିଲା ସେଇଥିରେ ତ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ନେଇଯିବ ସମୟ ସରିଲା ଆଉ ମୋ ପାର୍ଚରଟା କେତେ ସମୟ କି ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି ମୁଁ କି ପାର୍ଚର କରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ତମ ଶାଶୁ ଘଣ୍ଟା ବାଡା ସରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ବାଟିରେ ଦୁର୍ଗା ଚତୁରା ପଡିବ ମା ତ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ବାହିନୀ ସର୍ବଶକ୍ତି ଜୋରେ ଜୋରେ ପଡିବ ତମ ମାକୁ ଶାଶୁକୁ ଯେମିତି ଶୁଭିବ ହେଲା ସେ ତା ଘଣ୍ଟା ବାଡା ସରିଲା ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ମା ତ ଦୁର୍ଗା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆରମ୍ଭ କଲା କଣ 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 ତୁ ମୋ ଦୁର୍ଗା ମା ବିଷୟରେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ କଣ ହେଇଗଲୁଣି ତୁ ପୁରା ମାଡି ଆଇଲା ଆଉ
କହିଲା ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢୁଛି ମା। ମୁଁ କହିଲା ମନରୁ ପଢୁଛି? କହିଲା କେହି ଆଣି ତୋର ମନରୁ କହୁଥିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଯଦି ମନରୁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ, ବାବା ପଢିବେ। ବାବା ଟିକେ ଦେଖ ତ ମୁଁ ମନରୁ କହୁଛି ନା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ ତ ଟିକେ, ପଢି ଟିକେ ଭଲ କି ମାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। କୋଉଠି ବସିଲେ? କୋଉଠି ବସିଲେ ହେଲା। ସେଠୁ ବାପା ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ ସେ ତ ବଢିଆ ମାଙ୍କ ବନ୍ଦନାଟା ଏଟା, ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ରଟା ମନ୍ତ୍ରଟା, ତୁ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ କଣଟା ହଉଛି କନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ସ୍ତୋତ୍ରଟା, ଏଇଟା ଠିକ ମନ୍ତ୍ରଟା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ସରିଲା ପରେ ମହାଭାରତ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଟିକେ ପଢିବ, ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ପଢ କିନ୍ତୁ ବଡ ପାଟିରେ ଶୁଣି ଶୁଣିକା ପଢିବ। ସେଠି ତ ଶୁଣି ଶୁଣିକା ପଡିଲା, ପୁଣି ଘର ଘର ହେଲା ଆଉ। ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଡକା ବାବା ଟିକେ ଆସି ପଢେଇକି ଶୁଣେଇ ଦିଅ ତ। ମା ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଚର କରିବି ନା ଆଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଚରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ପଢିକି ଶୁଣିଲା, ଏ ମା ଆଦି ମା ସବୁ ମାଙ୍କ ମୂଳ ମା, ତୁ କଣଟା ବୁଝୁ କନି, ତୋ ସେ ଦୁର୍ଗା ମା କୁ ଏଇ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ କଣଟା ବୁଝୁ ଆସି ଖାଲି କର 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 ବୁଝୁ। ପଢିକି ବୁଝେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ହାତରେ ପଢିଲେ, ମା ଭାଇ ପଢିକି ବୁଝେଇଲେ। କୋଉଠି ପାଠ ଚକ୍ରରେ। ଧୀରେ 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 ବାପାକୁ ଆଗ ଟଚ୍ କରିଗଲା କଥାଟା। ବାପାକୁ ଏତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିଗଲା, ତାଙ୍କ ଦି ପ୍ରାଣୀ କଥା ହେଇଗଲେ। ବୋଉଟା ତ ବଢିଆ ବହିଟା ପଢୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ରାଗିବୁନି, କିଛି କରିବୁନି, ବରଂ ଆମେ ଯେ ବସିକି ଶୁଣି ଆହୁରି କଣ ଭଲ କଥା ଥିବ। ସେଠୁ ପାର୍ଶ୍ୱରକୁ ଆସି ବସିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱର ହେଲା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପଡିଗଲା ତା ଭିତରେ। ମତେ ଡାକିଲେ, ମତେ କହୁଛି ପୁଅ ତମକୁ ତ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ଏବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଛନ୍ତି, ମତେ ନେବେନି। କଣ ପାଇଁ? ମା ବାପାକୁ ନେବେନି, କି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବେ ମ, ସିଏ କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ? ତମ ପୁଅ କହିଛି ତମକୁ ନବନି ବୋଲି? ରହ ମୁଁ ଏଇ ଲାଗେ ଏଇନା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହବ। ମାଉସୀ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ କଣ ତା ପାଇଁ ଟିକେଟ କରିନୁ? କହିଲା କାଇଁ ମା ତ ମତେ କହିନି। ମୁଁ ସେ କେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ମାଉସୀ ତମେ କାହିଁକି ଭାବିଲ ସେ ତମକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେବେନି ବୋଲି? କହିଲା ସିଏ ପୁରା ପାର୍ଚର କରୁଥିଲା, ଘଣ୍ଟା ବାଡାଏ, ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କେ, ତେଣୁ ମୋ ବୋଉ ମୋ ଉପରେ ବିଗିଡିଛି, ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି କହିବ ହଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଯିବ ନା ଆଉ କହିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେଟ ହେଲା, ପରିବାର ଏଣ୍ଟାର ପରିବାର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଲଗା ହେଇଛି, ବୁଢୀ କଣ ଅନୁଭବ କରିକି ଆସିଛି। ଆସିଲା ସବୁ ଫଟୋ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁ ନେଇ ଫୋପାଡିଲା, ନେଇ ଗୋଟେ ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। କେବଳ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛି। କହିଲା କେବଳ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, କାହା ଫଟୋ, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ, କାହା ଫଟୋ ରହିବ ହେଲା। ବଢିଆ କି ତା ପୁଅ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକ, ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଘରଟି, ବଡ ବଡ ଫଟୋ ଆଣି ଥାକ କରି, ହଁ ଲେକ୍ଚର ଛାଡିଦେଲା, ରହିଲା ଏଠି। ତେଣୁ ବଢିଆ କି ମାଙ୍କ ରୁମ ଟା ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ରୁମ ବନା ହେଇଛି, ସେଠୁ ବୁଢୀ ତାର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମା ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ହଉଛି ମା 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 ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ବୋଉ ଯୋଉଦିନ ପାର୍ଚର କରୁଛି, ବଢିଆ କି ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶୁଣିଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍। ତାପରେ କଥା ହେଲେ, ମୋ ପୁଅଟା ସେଠି ଏକୁଟିଆ କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାଉଛି, ତା ଦେହ ପା ବିଗିଡିବ, ଆଉ ଏଠି ତ ଆମେ ପାଠ ଚକ୍ରଟା କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତୁ ନହେଲେ ଯାଉନୁ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବୁ। କହିଲା ହଉ ତମ ପୁଅ ଥର ଆସନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ କହିଲାଣି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ତୁ ରହିବୁ, ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା, ରହିଲା। ପୁଣି ସେ ରହିବା ଭିତରେ ବାର୍ଷିକ ଔଷଧରେ ପଡିଲା, ବୁଢୀର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ବୁଢୀକୁ ନେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ, ପୁରା ବେଡ ରିଡିନ୍, ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଝାଡା ଫାଡା ବିଛଣାରେ ହେଇଯାଉଛି। ବୋଉ ସେବା କରୁଛି। ଆଉ ମତେ କହିଲା ପୁଅ ଆସିଛୁ ଯେ, 6 ମାସ ହେଲା ଏଠି ପଡିଲିଣି, ମୋ ପୁଅ ଜମା ଗାଁକୁ ନଉନି, ମୁଁ ସେ ମାଙ୍କ ରୁମରେ ମରନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ମାନେ ତାର ଯୋଉ ମାଙ୍କ ରୁମ କରାହେଇଛି ତା ପାଇଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଠି ମାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇକା ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବା ମତେ ନଉନି, ଖାଲି କହୁଛି ପାଖରେ ରହ, ଏଠି ମୁଁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚଲଉଛି, ଡକ୍ଟର ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ଅସୁବିଧା ତ ରହୁଛି କି, ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ। ତାପରେ
बोले अच्छा अच्छा ठीक अच्छे मुझे तो कहली माउसी सर छाड़िया प्रस्तुत हो किंतु तम घरे जो माँ को रूम बनईच से सर छाड़ तमें जेपर्यंत से न नहींच ये सी मरी पार नहीं ये भाया घांची उठ नहीं जा पार्सल सैला ता परदिन नहीं कि गले मोर केन्द्र पर तो फोन करी कहूँ सत मो माँ गला 10 मिनिट माँ के रूम रे बसिला से माँ के रूम रे डेथ हो मुझे कौ दिन ठू से चाहूला मो माँ को चाह चाह क्या मरी एटा साइकिक रे कथा बुझला आम कौन कहवा से तो प्रबल विरोध थिला ना हैं केमी चेंज है किए चेंज करेला पाठचक्र प्रभाव पाठचक्र द्वारा माँ का प्रभाव अधिक सक्रिय हुए जोटा आमे पारिबानी माँ सेटा करदेवे ये आम घर मान पार्चर करिया दरकार किछि होनी कहले हो कि पाठचक्र निश्चित प्रभाव जी पाठचक्र को यथार्थ भाव में नहीं ता लाइफ रे किछि होबनी यथार्थ भाव में निया माँ अच्छा मो माँ सब सामने रही मो माँ सहित जोड़ी भी प्रभाव को रिसीव करी पाठचक्र मुझे कहूँ मोर सर्वांग सत्तार माँ को प्रभाव कार्यकारी हम से नीति नियम भितर मु नहीं या करा जाए मु करी ना मो भितर कौन बाहर मुझे या करा जाए मु करी सेटा पाठचक्र धारा नुहे मो भितर कौन बाहरला मुझे करी आत्मार निर्देशना को अनुसरण करी कार्य करिया द्वारा धारा हला आध्यात्मिकता पाठचक्र होची आध्यात्मिकतार कार्य नैतिकतार कार्य द्वारा नुहे नैतिकता कोटा जोड़ा बही मान लेखा है नियम आम से नियम को कले लक्ष्मी पुराण बहरे जहाँ लेखा है से पछे जहाँ लेखा है पुराण पर लेखा है से शनि मेला शनि जहाँ लेखा है बहरे से त्रिनाथ मेला बहरे जहाँ लेखा है नैतिकता पाठचक्र भितर कौन बाहर अंतरात्मा कौन कहूँ से अनुसार कर धारा है पाठचक्र पाठचक्र को नैतिकतार धारा न नहीं आध्यात्मिकतार धारा नेले आम यथार्थ रे माँ को प्रभाव अनुभव कर साढ़े 7 हो रोषे बास गान कर हाँ 8:30 मु पूरा कहला माने मोर चली चली भाई हम राज्यर संगठक हो गले चाकरी जो एठी स्कूल रे थिले हमर केउंझर मांग स्कूल रे छाड़ देले भाई आगुरु भी गवर्नमेंट चाकरी छाड़ के स्कूल रे थिले एबे छाड़ देले पूरा हम सुन आप पर्चर सुनथि जे स्कूल छाड़ देले बोली अरे ये जुलाई टूर रे जाइले फोटो कर बसी आपन बस जुलाई टूर रे बाबरे जाइले नहीं 10 टा हां पर्चर तो जल्दी अपन ना जान हां हां जल्दी 10 टा रात रे हां 10 टा रे राती 10 रे एबे के आउ जने की आस्टन मु टिके चढ़िया है मो बो टिके मेडिकल रे थिला तो एपट सोटी हे गेली मेडिकल पड़थिले 5 दिन हला एक्सपायर कर छी ना मेडिकल थिले हां आईसीयू भीतर थिला ए सोमवार दिन एक्सपायर कर ई केउन धरे नहीं भुवनेश्वर थिला भुवनेश्वर उत्कल थिला 5 दिन हला एक्सपायर कर छी हला तापरे मो पार्सर काम येड कर छी मु मो मां ओरी ए जी बड़ा दुख एरा नुए पाठचर कले सावित्री पढ़ले जप कले मां प्रार्थना करता आत्म माउस तो चले गले आ ए सब नीति नियम सब जोड़ा अपन देखंतु मु मां को जानि छी मु मां कथा कहबी किंतु हम परिवार समस्त त मां को प्रभाव रे ना दे ना हला मु तांको बदलेबी तांको एते बदलेबी मु कोन करबी कोन ता दूर रहबी तांको सहित सामिल हेबी किंतु तांको प्रभाव द्वारा बसीभूत हेबी मु एमिति गोटे प्रभाव को नेकी जीवी चिंता करिया प्रकृति रे भाई को उपस्थिति रा बहुत बड़ जिंस एटा मो उपस्थिति काम करबनी मु मां को डाकुती मां कहते सब काम शुरू कर तो कौन करछ कर मो भीतर तो मो मां को डाकी चलची मो बापा अंकर सेमिति देला मु सावित्री पड़ी पड़ीका बईटा पूरा ये भितरे सावित्री बईटा छाड़ देली पूरा सावित्री बईटा पड़ी छाड़ देली मुने किछन मुक्तिर बाट खोलियो मो बो पे सेमती जोड़ी समाधि जाउची प्रेयर करची रात रे बसी सब दिन मो बो पे प्रेयर करची तार कारण तार सुकर्म पई ता चेतना प्रभाव पे भाई मान सब देरी हला तेणु मोर काम हला मां को प्रभाव को आनी की कार्य करिया
ये जो चिरा चता हूँ प्राणिक जो श्राद्ध आदि क्रिया सब करना एटा हूँ प्राणिक काम मोर हेतिर मतलब किसी ना तुम करन जहा कर कर मोर काम है मो माँ को प्रभाव रही सब माँ को सब समय डाकी पारि मो माँ मो बोर मुक्ति मो माँ को प्रार्थना करी मातृ कार्य यदि अधिक सक्रिय करी तार जो आशीर्वाद रे तार मुक्तिर बाट खोल मु कहीं नीति नियम भितर सी कर बारण कर बारण कर जहाँ कह मानवी किसी असुविधा नहीं है किंतु मोर माँ को कार्यधारा को मत कहीं विरोध कर जानते भाई करें सब कथा मो बो आडमिशन नहीं आपोल रे गोटे छोटिया कह कहीदे आपोल आडमिशन नहीं 22 मसीह 23 मसीह 23 मसीह आपोल ऑपरेशन कर 6 लाख खर्च डॉक्टर कौच पचार देल केते कौन खर्च कहले मो चार्जेस 2 लाख टका नेबी तापर अन्य पचार दियो फाइनेंशियल सेक्शन ले पचार देल पाखापाखि 6 लाख आगे आपन लागो मो भाई मानु कहली अरे मोर तो 6 लाख नाही रे बोग तो नियले डॉक्टर कहले 4 दिन पर ऑपरेशन करिवे हाउ ठीक अच्छे एडमिशन हलानी थाउ मु आसे प्रोग्राम भाई प्रोग्राम पळेबो माँ को ये बो को एडमिशन करते प्रोग्राम पळेबो हाँ मुझे रही किसी कर ना मु न रही माँ रही मुझे ना जान तो माँ आसिक स्वयं काम कर सी जो कम जमी यार तुलेबे हेटा मु पार ना तेन तुम बुझीपर मो प्रोग्राम जो जरूर तुम एना बुझीपर या पर देख प्राक्टिकल तुमको से झलक देखेदेवे खाली धैर्य धर मो प्रोग्राम जब बारण कर पढ़ेली बरगढ़ मोर बरगढ़ प्रोग्राम थी पढ़ेली बरगढ़ प्रोग्राम से भाई कहली भाई भाया परिस्थिति मो बो मेडिकल आपोलो एडमिटेड मुझे आसिक शिविर कर भाई कौन कहते आप मुझे हाँ बरा देखुन फोटो मो बो एडमिशन अच्छे आपोलो तापरे भाई मान पचारि किए केते कौन सब दब बोर तो ना हिसाब देख 6 लाख पाखे कहले गोटे भाई कहला 2 लाख देवी आज जन भाई कहला 50,000 देवी आज जन भाई कहला 10,000 देवी है मात्र 2.5 लाख 2 लाख 60,000 किंतु बोर खर्च हम 6 लाख बाकी पैसा कौटू आस हौ माँ तू बुझू तू तो आनीचु तू बुझू आ चलली तो कम कहली पलैली पाठचर कहली समस्त कलेक्टिव प्रेयर कर मो बो एडमिशन होपोलो ऑपरेशन तार 4 दिन पर से कहली तापर मत फोन कर पचारे भाई कौन है कथा शुणलु मुझे ठीक अच्छे आप फोन पे नंबर अच्छी मैंने अच्छी के जन मागिले फोन पे नंबर मु फोन पे नंबर देली के जन बारे मो झील बाहर समय फोन पे नंबर थिला 3 दिन भितर 3,25,000 में कांड पड़ेगा विदिन 3 days इमान देले 2,60,000 मु बाहर कली 3,25,000 डॉक्टर पेमेंट केते से ठीक कहले 5,85,000 देखो एग्जैक्ट मुझे सेटा कहूँ जेतिक दरकार सेतिक आसीबो अधिक नहीं कि कम नहीं 5,85,000 दरकार मोटी 5,85,000 जोगाड़ सब क्लियर कली बो को धरी पड़े ओ भाई मैंने कहले भाई कौन कल भाई भाई मैंने ताजुब मुझे तुम कहूल ना रही मु रही कि हम मु न रही माँ रही काम कर देख मोर रोजगार के पुना शिक्षा केन्द्र टीचर मुझे दरमा पाऊँ सरकारी छाड़ी तुम सरकारी चाकरी कर तो सरकारी चाकरी नु छाड़ी किंतु 3,25,000 धड़ाधड़ 3 दिन भीतर बाहरी है चमत्कार देखेदेले माँ है से विश्वास करें ना भाई जब बुलवे किसी असुविधा नहीं तेना मु पाठशाला बुलार किसी असुविधा नहीं तेना आम घर के मुझे ठीक टाइम पहुंची 9 दिन मुझे पहुंची है 10-11 बार रही आसी तेना कौन हवा दरकार माँ तुलेबे ना मुझे कम माँ तुलेबे ना सी बुझे छाड़े यही भाव में बुलूची तेना यहाँ को प्रकार संपर्क माँ बापांकर जो बापा की माँ से सब जो शुद्धि क्रिया हुए से अन्य माने सब तो से रहिले से कहले मु ए कार्य कर आपन को भले से सेमते ने मोन सेतरे बारण करनी का ता बदलिबार अछि ना मो भाई मानकू आ तेन मु ता विरोध करनी लंडा बना के नहीं तो मते जहा कहले मु जी काना मोर ता सहित अटैचमेंट नहीं बस एडा को प्रभाव को मु रिसीव करनी
ମୋର ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ମୁଁ ରିସିଭ କରିକି ଅଛି ତେଣୁ ତମେ କଣ କହୁଛ ଲଣ୍ଡା ବାମ କରୁନ ଲଣ୍ଡା କରିଦେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟା ହବ କଥା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟା ଯୋଉ ଚେତନାରେ ମୁଁ ରହୁଛି ହେଟା କରିପାରିବି ଏ ବାହାର ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୋ ମାଙ୍କ ଚେତନା ରହିଛି ସ୍ଥୂଳରେ ଏମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ କରିବା କଥା ସେଟା କରିବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅସଙ୍ଗତି ହବ ଦିଟା ହବ ହଁ ତେଣୁ ମୋର ଯେମିତି ହବା କଥା ମୁଁ ମୋର ଠିକ ଯିବି ଇଏ କରି ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧି ହବା କଥା ଠିକ ସେମିତି ଦେବି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ରହିଛି ମୋର ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା ରହିଛି ହେଲା ତେଣୁ ମୋର ବିରୋଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଏସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ପରେ ବି ସେ ସୋସାଇଟିର ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଉଦାର ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ତ ଆସିବ ତାପରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଧରିବେ ନା ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ରିଜିଡ୍ ହେବି ନା ମା ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କରିବା କଥା ତମେ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛ ମତେ ସେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନିଅ ନାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ରିଜିଡ୍ ହେଇକି ଧରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୁଝିନି ମୋ ଭିତରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିଲେ ଉଦାରତା ରହିଲେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ମୁଁ ବଦଳେଇବି ଆଉ ମୁଁ ବଦଳେଇବାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ମା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଏଇଟା ଗୌଣ ହେଇକି ସାଇଡରେ ରହିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସେଟା ସିଏ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେନି ସେଇଟା ଉପରେ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଆସିଲା ଠିକ ଏଇଟା ହେଲେ କଣ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି ଭାଇ ରିଜିଡିଟି ନାହାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ଯଦି ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିକି ବି ଆମେ ସେଇଥିରେ ପଶିବାକୁ ବେଶୀ ଏଇଟାକୁ ଛାଡିକି ହଁ ଆମେ ମା ସବୁ ଛାଡିଦେଇକି ନା ଏଇନା ମା ଆମର ଗୋଟେ ଅଣସୁଦିଆ କାମ କି ମୂର୍ତ୍ତିଆ କାମ କି ଛୁତିଆ କାମ ଏଇଟା ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମା ସେବା ହେଇପାରିବ ପଶି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ହେଲା ମା ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା ସବୁ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଦରକାର ହେଲା ବରଂ ଏଇ ପ୍ରଭାବଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ପଡିବ କିଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆସିବ ନିହାତି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାହିଁ କରୁନ ମାଙ୍କୁ କାହିଁ ଧରୁନ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି ଆମର ରହେ ଆମର ସବୁଗୁଡା ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଲା ଅନୁଭବଟା ଅଛି ଅନୁଭବଟା ଅଛି ଅଭାବ ଅଛି ଭାଇ ଯଦି ରହିବେ ସବୁ କୁଆଡେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ମା ପାଠଚକ୍ର ମାନେ ତ ସେଇଟା କଥାଟା ତ ସେଇଠି ଆହୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର ଅସଲ ଗୁରୁ ସେ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ବସିକି ପାଠ ଏ ନା ନା ମୁଁ ତ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି ପୁରା ହଉ ସରି ଆଉ ଟିକେ ନିରବ ରହିବା ସାଇଲେନ୍ସ